নমস্কার জয় জগন্নাথ দর্শক বন্ধু শুভ সকাল আজ হচ্ছে মার্চ মাস 18 তারিখ বুধবার আজ মু আপনার ওড়িশা তথা দেশ বিদেশের 20টি বছা বছা গুরুত্বপূর্ণ খবর নেই আসছি তেমন খবরটি জাঁয়া পূর্ব ভিডিওটি গোটিয়ে লাইক করে চ্যানেলটি সবসক্রাইব করে দিও এবং নোটিফিকেশনটি অল করে রাখতু এইভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও সর্বপ্রথমে জাঁপারে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন তা সহিত আপনার এই নিউজটি কেউ জেলার দেখছেন আমি তলে কমেন্ট মাধ্যমে জনাতু চলন দর্শক বন্ধু প্রথম খবর पर नजर पकाइबा एवं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना अनुसार सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग विभाग आहरी 5 दिन घड़घड़ी सह वर्षा जानतु 20 जाए कालबैशाखी प्रभाव में वर्षा संभावना 40 किलोमीटर बेगने पहिब पवन जानतु आसंता 20 तारिख जाए राज्यर विक्षिप्त स्थान में कालबैशाखी प्रभाव में वर्षा हो पारे 17 तारिख अर्थात मंगलवार कोरापुट मालकानगिरी मयूरभंज केन्दुझर बालेश्वर किसी स्थान में घड़घड़ी सह कुआपथर वर्षा आशंका अच्छी 30 रु 40 किलोमीटर बेगने पवन बही पारे बोली पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना दि जाइए 18 तारिख उत्तर ओडिशा दक्षिण ओडिशा विभिन्न स्थान झड़ वर्षा हो पारे 19 तारिख में उत्तर ओडिशार अल्प किसी स्थान वर्षा हो पारे 20 तारिख उत्तर और दक्षिण ओडिशार विभिन्न स्थान में कालबैशाखी प्रभाव वर्षा आशंका थी पाणीपाग पक्षर आकलन कर सोमवार जगतसिंहपुर पारादीप सामान्य वर्षा होईची पूर्व भारत उपर रही उप उष्णकटबंधनीय पश्चिम गेट स्ट्रीम प्रभाव राज्यर विभिन्न स्थान में हालुकार मध्यम धरण वर्षा अनुभूत होउची राज्यर आसंता 5 दिन धरी घड़घड़ी सह वर्षा पवन सहित कुआपथर वर्षा होवार संभावना रही सेहीपरि 7 दिन पर्यंत काँ बा स्थान में वर्षा अनुभूत होब बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र निर्देशिका डॉक्टर मनोरमा महांती सूचना देइचंती सोमवार राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा होईची विशेषकर मयूरभंज जिले विभिन्न स्थान में वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी और कुआपथर वर्षा होइतिबार देखिबाकु मिलिछि अनुगुल जिले केतेक स्थान वर्षा सहित कुआपथर वर्षा होईछि विभाग पक्षरु मिलिଥିବା सूचना अनुसार मयूरभंज जिलार मुरुडारे सर्वाधिक 55 किलोमीटर वर्षा होइतिबा रेकर्ड कराଯାଇଛି सेहीपरि मयूरभंजर बेतनटीरे 50 मिमी जीबीनगर रे 44 मिमी बालीमुंडा रे 40.8 मिमी जसीपुर 37.5 डिग्री वर्षा होईछि चालन दर्शक बंधु परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा सुना 36,000 टंका रूपा हला लक्ष्य 87,000 टंका सस्ता एक्सपोर्ट चकित आगु जानतु अमेरिका इस्राएल और ईरान मध्य चली रही युद्ध परिस्थिति मध्य विश्व बजार एक आश्चर्यजनक चित्र सामना को आसी साधारणतः युद्ध समय सुना दर बढ़ुवा बेले बर्तमान एथरे बड़ धरण ह्रास देखा मिली निजर सर्वोच्च स्तर बा रेकर्ड हायर सुना और रूपा दर यथेष्ट तलू खसी आसी रेकर्ड अनुसार सुना मूल्य पूर्व प्रति 10 ग्राम पिछा 1.93 लक्ष टंका छुईता बेले रूपा किलोग्राम पिछा 4.39 लक्ष टंका पहुंची किंतु आज 18 मार्च मूल्य अनुसार सुना MCX प्रति 10 ग्राम 1,56,891 टंका रही अर्थात प्राय 36,000 टंकार ह्रास देखा देपरि रूपा MCX 2,58,000 टंका प्रति किलोग्राम होईची एथिरे प्राय 1.87 लक्ष टंकार ह्रास परिलक्षित होईची विशेषज्ञों मतरे सुना एवं किणिया सठिक समय नुहे आगामी एप्रिल मास सुधा दर आहरी कमी पारे अंतर्जातीय बजार सुना $5,000 रु खसी आसी $7,700 को आसीपे यही स्थिति में भारतीय बजार सुना 1.45 लक्ष टंका रूपा 2.35 लक्ष टंका खसी आसवर संभावना रही बजार विशेषज्ञों अनुसार भू राजनैतिक उत्तेजना सत्वे किसी आर्थिक कारण जो दर कमुची डॉलर इंडेक्स 100 अतिक्रम कर निवेशक मैंने सुना अपेक्षा अमेरिकीय डॉलर को अधिक सुरक्षित मणुंट सुध हार बाट दे अनिश्चितता सुना चाहिदा को कमाई देइछि निवेशक मैंने भल रिटर्न पर दंड आड़ को मुहाउछन्ति बजार में अस्थिरता जो गोल्ड इन्फ्लेशन बहु परिमाण अर्थ बाहर करा जाउछि जदि विश्व स्थिति सुधार आसे तले मूल्य आहरी बड़ धरण ह्रास देखा मिल पारे तेणु निवेश करने पूर्व किछि दिन अपेक्षा करने को परामर्श दि जाइछि चलन दर्शक बंधु परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा नुआ नियम लागू कला तैल कंपनी जानतु ईरान और इस्राएल मध्य युद्ध परिस्थिति मध्य एलपीजी जोगाण देखा संकट एवं धीरे धीरे पेट्रोल पंप को मध्य व्यापार लगी समस्त सरकारी तेल कंपनी पेट्रोल पंप मालिकों नुआ नियम लागू करिसेंति यार प्रभाव खूब शीघ्र साधारण लोकों पर पड़ पारे समस्त तेल कंपनी कहिसेंति पेट्रोल पंप गुड़िक केवल पूर्व पेमेंट इंधन जगाई दिया वर्तमान संकट को दृष्टि रखी क्रेडिट उपर इंधन जगह प्रक्रिया बंद करा जाउछि सरकारी तेल कंपनी गुड़िक खुचरा पेट्रोल पंप गुड़िक क्रेडिट रे इंधन जोगाण बंद कर दैछन्ति एवं कठोर देय नियम लागू करिसेंति ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट बंद करिया जो जोगाण श्रृंखला बाधाप्राप्त होगा जो तेल कंपनी गुड़िक यही निष्पत्ति नैछन्ति हिंदुस्तान पेट्रोलियम भारत पेट्रोलियम गत सप्ताह आगुआ देय व्यवस्था कार्यकारी करथिले जेतेबेले इंडियन अगत सोमवार ठारू एबे जांच दिनिया क्रेडिट नीति को स्थगित रखिथिले वर्तमान पर्यंत तैल कंपनी गुड़िक पेट्रोल पंप एक स्वल्पकालीन क्रेडिट नीति
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମାଲିକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ଧନ ଯାଉଥିଲେ ପରେ ଦେୟ ଦେଉଥିଲେ। ଦେଶର 3ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏବଂ ଶେଷରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଉତ୍ତେଜନା ଭାରତର 40% ତୈଳ ଯୋଗାଣ ମାର୍ଗକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ତୈଳ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଏକ ସୃଷ୍ଟି ସଙ୍କଟ କରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଚାଇନା ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲା ଭାରତ, ବିଶ୍ୱର ଚହଳ ଜାଣନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି। ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିରନ୍ତର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ସେନା ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଏହି ଚାଲିଥିବା ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ କୂଟନୈତିକ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସନ୍ତୁଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତ ସରକାର ଚାଇନା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଶିଳ୍ପ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ ବିଭାଗ ବା DPIIT ବିଦେଶୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିବେଶ ବା FDI ନୀତିରେ ସଂଶୋଧନ ଘୋଷଣା କରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଚୀନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର 10% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଂଶଧନ ଧାରଣ କରୁଥିବା ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ରୁଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉଛି। ତଥାପି ଏହି ଛାଡ଼ ଚୀନ କିମ୍ବା ହକରେ ପଞ୍ଜୀଭୂତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଭାରତ ସହିତ ଭୂମି ସୀମା ଅଂଶୀଦାର କରୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏପରି ନିବେଶ ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। FDI କ୍ଷେତ୍ରଗତ ସୀମା ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅଧୀନରେ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କୌଣସି ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ସୀମାବଦ୍ଧ ଦେଶର ଜଣେ ନିବେଶକଙ୍କ ମାଲିକାରେ ଥିବା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶଧନ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରୁଥିଲା, ତେବେ ସେହି କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଭାରତରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନିୟମ କେବଳ ଉପକାରୀ ମାଲିକା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅନୁମୋଦନର ଆବଶ୍ୟକତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ। PMLA ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି କମ୍ପାନୀର 10% କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଂଶଧନ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସଂସ୍ଥାକୁ ଉପକାରୀ ମାଲିକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। FDI ନିୟମାବଳୀରେ ଏହି ସଂଶୋଧନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପ୍ରତି ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ 17 ଏପ୍ରିଲ 2020ରେ ଭାରତର ସରକାର ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ ବା 3/2020 ଜାରି କରିଥିଲେ, ଯାହା ଭାରତ ସହିତ ଭୂମି ସୀମା ସେୟାର କରୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ନିବେଶକ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିଲା। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ମିଆଁମାର, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ନିୟମାବଳୀ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇକ୍ୱିଟି PE ବା ଭେଞ୍ଚର କ୍ୟାପିଟାଲ VC ପାଣ୍ଠିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ବିଶେଷ କରି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠାରେ ଚୀନ କିମ୍ବା ହଂକଂ ନିବେଶକମାନେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଅଂଶଧନ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କୌଣସି ନିବେଶକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ନାଗରିକ କିମ୍ବା ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଅଂଶଧନ ଧାରଣ କରେ, ଯାହା ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଏପରି ନିବେଶକୁ DPIIT ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏପ୍ରିଲ 2000ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ମୋଟ FDI ଇକ୍ୱିଟି ପ୍ରଭାବରେ ଅଂଶଧନ ମାତ୍ର 0.32% ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଭାରତରେ 2ଟା ଜାହାଜ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହୋର୍ମୁଜରେ ଫସିଲା 19 ଜାହାଜ LPG ଜାହାଜକୁ ଘେରିଗଲେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ହୋର୍ମୁଜରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛି। ଆମେରିକା ସମେତ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ହୋର୍ମୁଜରେ ଫସି ରହିଥିବା ବେଳେ 2ଟି ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଶିଲାଲିକ ଓ ନନ୍ଦା ଦେବୀ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେବେ ସଫଳତାର ସହ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତାକୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କୂଟନୈତିକ ବିଜୟ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। ତୃତୀୟ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଯୋଗ ଲୌଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ କୂଟନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ହୋର୍ମୁଜ ଦେଇ ଏହି ଭାରତୀୟ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ପଥ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ S ଜୟଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଇରାନ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ପଥକୁ ସହଜ କରିଥିଲେ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଶେଷରେ ଏହି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିବାରେ କିପରି ସଫଳ ହେବ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଭାରତୀୟ LPG ଟ୍ୟାଙ୍କର ନନ୍ଦା ଦେବୀ ଗୁଜରାଟର କାଣ୍ଡଲା ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି ଜାହାଜ ପ୍ରାୟ 44,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ତରଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ୍ ବା LPG ବହନ କରୁଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୋର୍ମୁଜରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ଜାହାଜଟି ଭାରତ ଏବଂ ଇରାନ ନୌସେନା ଉଭୟଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଏହି ମାର୍ଗ ଦେଇ ସଫଳତାର ସହ ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କରିଛି। ଏହି ପରରୁ ସୋମବାର ଶିଳାବିଳିକା ନାମକ ଏକ ଜାହାଜ ମୁନ୍ଦ୍ରା ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି 2ଟି ଜାହାଜର ଆଗମନ ଦ୍ୱାରା ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଗମ୍ଭୀର LPG ସଙ୍କଟ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଯୋଗ ଲୌଡ଼ି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆରବ ବା UAE 81,000 ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ନେଇ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ଏହି ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସେହି ସମୟରେ ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀର ପଶ୍ଚିମରେ ଅବସ୍ଥିତ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ 22ଟି ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଏହି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ଭାବରେ 611 ଜଣ ନାବିକଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗତି କରୁଥିଲା। ନନ୍ଦା ଦେବୀ ଗୁଜରାଟର କାଣ୍ଡଲା ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚି ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆରବ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟରୁ ପ୍ରାୟ 81,000 ଟନ୍ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବହନ କରୁଥିବା ଜାହାଜ ଲୌଡ଼ି ମୁନ୍ଦ୍ରା ବନ୍ଦର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ଏହି ଜାହାଜ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ
ନାବିକଙ୍କ ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ଜଳଲଉଡ଼ି ସମେତ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 20ଟି ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଜଳଲଉଡ଼ି ପରେ ଆଉ କେତେ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ହୋର୍ମୁଜ ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରିପାରିବେ? ଇରାନ କ'ଣ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜକୁ ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଉଛି? ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହା ଦେଇ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 20% ତୈଳ ଗ୍ୟାସ ରପ୍ତାନି ହୁଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଏପ୍ରିଲ 15ରୁ ଏସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ, ଖାତାରେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଜାଣନ୍ତୁ। ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚେତାବନୀ ଜାରି ହୋଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଯଦି କହିଛି ଯେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କେୱାଇସି ତୁରନ୍ତ ନ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଏପରି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 15, 2024 ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର କେୱାଇସି ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ବିନା ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇପାରେ, ଯାହା ଏପ୍ରିଲ 16, 2024ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଆରବିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଗ୍ରାହକ 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କାରବାର ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ସଞ୍ଚୟ କିମ୍ବା ସକ୍ରିୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଏ। ଏହି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପୁନଃ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରେ କିମ୍ବା ଭିସିଆଇପି ବା ଭିଡ଼ିଓ କେୱାଇସି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର କେୱାଇସି ବିବରଣୀଟି ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ, କେୱାଇସି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପୁନଃ ସକ୍ରିୟ ହେବ। ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ପୁନଃ ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ କେବଳ ପାଣ୍ଠି ଜମା କିମ୍ବା ଉଠାଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅଣ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ଚେକବୁକ୍ କିମ୍ବା ଡେବିଟ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆବେଦନ କରିବା, ବିଶେଷ କାରବାର ସୀମା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। କେୱାଇସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରି ସମାପ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବା ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ କେୱାଇସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖାତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବା, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ବିକଳ୍ପ ଶାଖାକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ କେୱାଇସି ଯାଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିଛି, ଯାଞ୍ଚ ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ପୁନଃ ସକ୍ରିୟ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କାରବାର ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ।